today we are discussing the malware. So what is mean by the malware? Malware means it is a malicious software. The software can be stealing the data from the other person's details and other systems. So actually, malware means it is shortcut from the malicious software. It is one type of the information's hacking. So most of the hackers are using this kind of malwares. So malware is uh, the soft virus is the one of the malware. So here we are using from the malwares. So malware is that refers to any intrusive software development, and criminals are using to steal the data for damaging the systems and destroy the computer systems. So these are the mainly different categories are using into the malwares are there. So mainly malwares are Trojan horses, remote access, worms, keyloggers, ransomware and spyware, rootkits, adware and viruses. So these are the different type of the malwares. So malware and virus, these two are different, but the virus is one of the malware. So here we have to go into discussing the types of the malwares. The first one is the virus. So what is meant by the virus? So virus means so the system can be going to destroy for the other systems. So it is one of the program. The program can be going to damage the another systems. Basically, virus is the most common type of malware. So it can be execute itself for the spreading the infecting of the other programming files. So here we have to see the one of the person has to try to insert and insecure inserting the program to for the other system. Then program will be activated. Then automatically that virus is injected to that systems. So the system will be damaged. So next one, worms. So this is also another type of malwares. So it is the self replicate without hosting of the program and typical spread without any interaction from the malware. So here some malwares are when you are going to click on a button, then it will be activated to run the programming, and so the programming in when will be programming run, then automatically the data will be receiving from the hackers. So here the worm means they don't need to clicking of a program. So here so there is no interactions. So ఇక్కడ మనకి వామ్ అనేటువంటి చెప్పేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మనకి హ్యాకర్ అనే వ్యక్తి ఇంజెక్ట్ చేయటం వలన సో అది మనకి సో ఆటోమేటికల్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. స్ప్రెడ్ అయిపోయి మన సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని అతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. అలాగే ఈ వామ్ అని ఏం చేస్తుందంటే అవతల వ్యక్తి యొక్క సిస్టమ్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట. సో స్ప్రెడ్ చేసేసి అతని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తానికి కూడా థ్రెటనింగ్ చేస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ ఏ ట్రోజన్ హార్సెస్. సో ట్రోజన్ హార్సెస్ సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ వైరస్ అండ్ డేంజరస్ మాల్వేర్. సో ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేది ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో మనకి ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ మన ప్రోగ్రామింగ్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ టు స్ప్రెడ్ ఫర్ ద ఆల్ ద రూట్స్ ఏరియాస్. సో రూట్స్ ఏరియాస్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి డేటాని మనకి రిసీవ్ చేసుకొని ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటుంది అనమాట. సో హియర్ ద ట్రోజన్ హార్సెస్ ఇట్ ఈస్ అపియర్ ద legitimate software program to gain and access the system. So it is activated following the installations. So come kind of the Trojan horse there. So download Trojan horses. సో ఇక్కడ మనకి ఆ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ ట్రోజన్ హార్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ స్పైవేర్. స్పైవేర్ మీన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎవరైతే హ్యాక్ చేసి ఉన్నారో అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. సో స్పైవేర్ కెన్ బి గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎవరైతే హ్యాకర్ ఉన్నారో అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ని సెండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో హియర్ spyware is a collects the information from the data on the device and users, as well as observe the and users activities without their knowledge. సో యూజర్స్ యొక్క పర్మిషన్స్ లేకుండానే
సో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్లో పాయిజన్ లాగా మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని. సో వితౌట్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, అతనికి తెలియకుండానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎవరైతే హ్యాకర్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఉన్నాడో అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేసేటువంటి వైరస్ని మనం స్పైవేర్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ ర్యాన్సమ్ వేర్. సో ఇక్కడ ర్యాన్సమ్ వేర్ మీన్స్ ఏంటంటే, సో ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ అనేది మనకి ఒక రూట్ లాగా దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దానిలో మనకి ప్రోగ్రామ్ని ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ ఎన్క్రిప్ట్స్ ద డేటా. సో డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి అండ్ దట్ డేటా కెన్ బి స్ప్రెడ్డింగ్ టు ద ఆల్ ద విక్టిమ్స్. సో అక్కడ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో హియర్ ద ర్యాన్సమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ encrypt the data and most of the cyber criminals are there using demand for this ransomware, and so that victim can be demanding for this ఎవరైతే మనకి హ్యాకింగ్ చేయబడినట్టు వ్యక్తి ఉన్నాడో అతను హ్యాకర్ ద్వారా డిమాండ్ చేయటం, మనీ డిమాండ్ చేయటం, సో ఇన్ఫర్మేషన్ డిమాండ్ చేయటం, థ్రెటనింగ్ చేయటం. సో ఇలా తనని టార్గెటింగ్ చేసి అతన్ని డిమాండ్ చేసి అతని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. సో దీనికోసం యూజ్ చేసేటువంటి అనదర్ వైరస్ దట్ ఈజ్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి రూట్ కిట్. సో ఈ రూట్ కిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎక్కడైతే మన ప్రోగ్రాంలో ఇంజెక్ట్ చేసి ఉన్నామో అది రూట్స్ లెవెల్స్కి వెళ్తుంది. అంటే ప్రతి రూట్స్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ యొక్క డేటాని కూడాను రిసీవ్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకి హ్యాకర్కి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎంటైర్ హ్యాకర్ యొక్క కంట్రోలింగ్లో యూజర్ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు అనమాట. హ్యాకర్ యొక్క కంట్రోలింగ్లో యూజర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడు. అతను మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ సిస్టమ్ని కూడా మానిటరింగ్ చేస్తాడు, అతను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అతను రన్ చేస్తాడు. సో యాక్చువల్గా యూజర్ అనే వ్యక్తి తను ఈ సిస్టమ్ని రన్ చేసి అనుకుంటాడు, కానీ వితౌట్ దేర్ నాలెడ్జ్తో ఇతను రూట్ కిట్, సో ఎంటైర్ రూట్ లెవెల్స్ మొత్తం కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్స్, అంటే ఇప్పుడు మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మొత్తం కూడా అతని కంట్రోల్లో ఉంటూ అతన్ని ఇక్కడ ఎవరైతే హ్యాకింగ్ చేయబడ్డ వ్యక్తి ఉంటాడో అతను ఇతనిపై యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు దట్ ఈస్ రూట్ కిట్. దట్ మీన్స్ రూట్ కిట్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్స్ యాక్సెస్ ద విక్టిమ్స్ సిస్టమ్స్. వన్స్ ద ఇన్స్టాల్డ్ ద ప్రోగ్రామ్ గివ్స్ ద థ్రెట్ యాక్టర్ టు రూట్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ టు ద సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ backdoors. Here the virus is or more remote access trojans, that is rat. Means backdoor means ఏంటంటే మనకి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద వితౌట్ దేర్ ఆల్టర్నేటింగ్ అండ్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమీ లేకుండానే సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంజెక్ట్ చేయటం వల్ల, సో ఈ ఇంజెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి అవతల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం తీసుకొని ఆ సిస్టమ్స్ యొక్క కూడా ఇతని కంట్రోల్లో ఉంచుకునేటువంటిది యాక్టివేట్ చేస్తాడు. అలాగే నెక్స్ట్ యాడ్వేర్స్. సో యాడ్వేర్స్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ బేస్లో మనకి వచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్స్ అన్నీ కూడా యాడ్వేర్లో యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి దీనిలో కొంతమంది యూట్యూబర్స్ సో వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా మనకి కొన్ని లైక్ కామెంట్స్ కానీ అలాగే యాడ్స్ కానీ క్లిప్పింగ్స్ కానీ సో అది మనకి వితౌట్ దేర్ ఆర్ పర్మిషన్స్, మన పర్మిషన్స్ లేకుండానే అవి ప్రోగ్రామ్స్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం, దాని ద్వారా మనీ ఎర్న్ చేసుకోవటం. అయితే సో దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే మన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఇన్సెక్ట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా కూడా అతను కంట్రోల్లోకి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ డేటాని అతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. అలాగే నెక్స్ట్ కీ లాగర్. సో కీ లాగర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ మానిటరింగ్ అండ్ నియర్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హియర్ ద కంట్రోలింగ్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వెబ్ పేజెస్, సో మెయిల్స్, సో ప్రోగ్రామ్స్, సో వీటి ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ని కీ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ అతను దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు అనమాట. సో అలా యూజ్ చేస్తుందే లైక్ యాజ్ ఏ కీ లాగర్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద మాల్వేర్స్. సో హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ కీ లాగర్. సో కీ లాగర్ మీన్స్ సో మనకి ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ ద్వారా సో పాస్వర్డ్, యూజర్ ఐడి, సో వీటి ద్వారా మనకి ఇన్పుట్ తీసుకొని దాని ద్వారా మనకి వైరస్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి మనకి డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవటం, ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో ఆ యూజర్ని హ్యాకర్ యొక్క కంట్రోల్లోకి తీసుకోవటం. సో దాని ద్వారా వాడేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద వైరస్ని మనం ఇక్కడ కీ లాగర్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ కీ లాగర్ అనేది కీ లాగర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ 1970s అండ్ హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ దట్ వాజ్ ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కీ లాగర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ద 1983. యాక్చువల్గా ఇక్కడ కీ లాగర్స్లో వచ్చరికి మనకి 2 కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చరికి
సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్. సో దట్ ఈస్ 1970స్లో ఉన్నది, దట్ వాజ్ హార్డ్వేర్ కీలాగర్. సెకండ్ దట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్ అనమాట. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా కానీ మనకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ని కీలాగర్ని ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ద్వారా టెక్నికల్, అలాగే నెక్స్ట్ బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్స్ ద్వారా, సో వాటి ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేసుకునేటువంటి వాటికి హార్డ్వేర్ కీలాగర్ ఉంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ వర్స్లో యూజ్ చేసుకునేవి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్స్ ఉంటాం. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్స్ వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. అవి లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ కీలాగర్స్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఫామ్ బేస్డ్ కీలాగర్. సో ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా మనకి బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్స్ అవుతుంది. సో జావా స్క్రిప్ట్ కీలాగర్స్ ఏంటంటే కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ మనకి ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము. సో కీ పాపప్, అలాగే నెక్స్ట్ ర్యాట్ టు రూట్ కిట్స్. సో వాటి ద్వారా మనకి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ సో ఇంటరాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్. అటువంటి ప్రాసెస్లో మనకి ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవడాన్ని లైక్ కీలాగర్స్, సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్ అంటాం. అలాగే వాటిలో ఉన్నది సాఫ్ట్వేర్ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ కీలాగర్. నెక్స్ట్ వచ్చరికి ఫామ్ బేస్డ్. సో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్స్ వాటిని బేస్ చేసుకొని హ్యాకరు అక్కడ హ్యాక్ చేస్తాడు. హ్యాక్ చేసుకొని అతను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ ఇన్పుట్ ద్వారా మనకి హ్యాకర్ అనేవాడు యూజర్స్ని తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంటాడు అనమాట. దట్ వాజ్ ఏ లైక్ హార్డ్వేర్ కీలాగర్, సాఫ్ట్వేర్ కీలాగర్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చరికి హార్డ్వేర్ కీలాగర్. హార్డ్వేర్ కీలాగర్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా పర్టికులర్ డివైజెస్ ద్వారా మనకి ఇన్పుట్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో లైక్ యాజ్ ఏ యూఎస్బి కీలాగర్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ కీలాగర్స్ అని చెప్పేసి, అలాగే నెక్స్ట్ సెన్సార్స్, ఇలాగ మనకి కొన్ని సో ఇలాగ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వచ్చేసేటువంటి కీలాగర్. సో ఇది 80% ఆఫ్ ది పీపుల్స్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఎంటైర్ సిస్టమ్ అంతా కూడాను అతని కంట్రోల్లో ఉంటూ ఇక్కడ సిస్టమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ని లైక్ యాజ్ ఏ హార్డ్వేర్ కీలాగర్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. ఇలాగే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కీలాగర్స్ ఉన్నాయి. సో అవి వచ్చేసరికి యాంటీ కీలాగర్స్, యాంటీవైరస్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ఫిల్లర్. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసేటువంటి రెగ్యులర్గా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్లో వాడేటువంటిది వన్ టైం పాస్వర్డ్. సో వన్ టైం పాస్వర్డ్, ప్యాటర్న్స్, మౌస్ రికగ్నేషన్స్, అలాగే నెక్స్ట్ వాయిస్ టెక్స్ట్ కన్వర్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా లైక్ యాజ్ ఏ కీలాగర్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద కీలాగర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ మాల్వేర్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రోజన్ హార్సెస్ అనమాట. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ డేంజరస్ హార్సెస్ అనమాట. సో మనకి ఎక్కడైతే మనకి సెక్యూరిటీ ఉందో, సెక్యూరిటీ ఉన్నటువంటి వాటిల్లో మనం ఒక లూప్, ఒక ఏదైనా కానీ ప్రోగ్రామింగ్ని ఇంజెక్షన్ చేయగలిగాడు అంటే అక్కడ నుంచి ఎంటైర్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఏం చేస్తుంది, స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆ స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి ఆ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టంలో మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని కూడాను తన కంట్రోల్లో తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇలా తెచ్చుకొని యూజ్ చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద వైరస్నే లైక్ యాజ్ ఏ ట్రోజన్ హార్సెస్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేది 1983లో కెన్ థామ్సన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటిది అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, సో వెల్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ అనమాట. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ కంట్రీలో సో ఎవరైతే ఆపోజిట్ పర్సన్స్ అటాక్ చేయడానికి వచ్చారో వాళ్ళు ఎటువంటి ఛాన్సెస్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఎంటైర్ ఆ కంట్రీకి వాళ్ళని డిజైన్ చేసుకొని సో దానిలో వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్గా ఉంటారు, ఎవరిని కూడా వాళ్ళు దాటి లోపలికి రానికుండా ఉంటారు అన్నమాట. అప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఆపోనెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు డిసైడ్, సో మేము లూజింగ్ అయిపోయాం, మీకు విన్నింగ్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు విన్నింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి బై గిఫ్టెడ్గా ఒక హార్స్ని డొనేట్ చేస్తారు. వాళ్ళంతా కూడా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ హార్స్ని వాళ్ళు తీసుకొని ఆ కోటలో నుంచి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారో అక్కడ ఆ హార్స్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సైనికులు వెంటనే అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి వెపన్స్ తీసుకొని ఆ రాజ్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఆ కంట్రోల్ తీసుకొని అప్పుడు దే ఆర్ విన్నింగ్ హిస్ కంట్రోల్ అనమాట. సో అలాగ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఒక హార్స్ ఒక చెక్క బొమ్మను తయారు చేసేసి వాళ్ళు విన్నింగ్స్ ఉన్నారో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ని ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రోజన్ హార్సెస్ని అక్కడ నేమింగ్గా డిజైన్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ని సో నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్ని ఈ ప్రోగ్రామ్కి అలౌ చేసి సో అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ ఏం చేస్తుందంటే సో లోపల ఉన్నటువంటి వైరస్
అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడాను లేదా అన్ని రూట్ ఫంక్షన్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అందువల్ల అది ఈజీగా దాని కంట్రోల్లోకి ఉంచుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఎ ట్రోజన్ హార్సెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఆఫ్ ట్రోజన్స్ హార్సెస్ అన్నమాట. సో జనరల్గా ట్రోజన్ హార్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామంటే స్పైవేన్, అలాగే బ్యాక్ డోర్లను, సో జాంబియా, సో వీటిలో మనకి ట్రోజన్ హార్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేటువంటివి నౌ దెర్ ఆర్ మెనీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ట్రోజన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ట్రోజన్ హార్సెస్ అండి, ఆర్ హార్సెస్ వైరస్. ఫస్ట్ వన్ ట్రోజన్ బ్యాంకర్స్, ట్రోజన్ డౌన్లోడర్, డ్రాపర్, అలాగే నెక్స్ట్ ట్రోజన్ గ్రెయిన్ థెఫ్ట్, ట్రోజన్ ఐస్. సో జస్ట్ సింపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ట్రోజన్ డౌన్లోడర్ ఉంటుంది. జస్ట్ ట్రోజన్ డౌన్లోడ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వైరస్ కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో డౌన్లోడ్ అవుతూ అంటే ఆ సిస్టమ్స్ మోడల్ మొత్తాన్ని కూడా కరప్ట్ చేయడం లేదా సిస్టమ్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని తన కంట్రోల్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఉన్నటువంటిది లైక్ యాజ్ ఏ ట్రోజన్ హార్సెస్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చరికి ర్యాన్సమ్ వేర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ డేంజరస్ వైరస్ అనమాట. సో ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేసుకొని సో ఆ కంట్రోల్కి తీసుకొని ఎంటైర్ వైరస్ మొత్తాన్ని కూడా తనకి ఆ సిస్టమ్ ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో ఆ యూజర్ని హ్యాకర్ తన కంట్రోల్లోకి తీసుకొని అతన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసేసి సో మనీ డిమాండ్ చేసి మ్యాక్సిమం ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ అనేటువంటి ఈ యొక్క వైరస్ని బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటువంటిది అనమాట. సో అప్లికేషన్స్ ఏదైతే పేమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో సో వాటి చోట్ల యూజ్ చేసేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ర్యాన్సమ్ వేర్. సో ర్యాన్సమ్ వేర్ ఇస్ ద మెలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద కంప్యూటర్స్ యూజర్స్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా by encrypting it. So that is criminals use it to export the money from the individual or organizations host the data and have the hacking the whole data for the hostage until the ransomware paid. వాడు అమౌంట్ పే చేసే అంతవరకు కూడాను ఆ డేటాని మొత్తం కూడా మన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడాను మనకు మెయిల్స్ ద్వారా యూజ్ చేసేవి లైక్ ఈమెయిల్ ఫిషింగ్స్, వెబ్సైట్ పాపప్స్, అలాగే నెక్స్ట్ రిమోట్ కంట్రోల్ డెస్క్టాప్స్, సో డ్రైవ్ బై ద డౌన్లోడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ransomwares అనమాట. సో హౌ టు స్టాప్ ద ransomware. సో మ్యాక్సిమం మనం ఎలా దాన్ని ransomware నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతామంటే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవాయిడ్ ద అన్వెరిఫైడ్ లింక్స్. జనరల్గా మనం కొన్ని లింక్స్ వెరిఫై చేయకుండా క్లిక్ చేస్తూ ఉంటాం. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వైరస్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. అందుకని ఏంటంటే సో ఫస్ట్ అవాయిడ్ ద అన్వెరిఫైడ్ లింక్స్. అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్డేట్ ఫర్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్డేట్ యువర్ హార్డ్వేర్ ఓఎస్ అన్నమాట. సో ఓఎస్ని అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతుందో దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఆ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రన్ అవుతుంది, న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హ్యాకర్ హ్యాకింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో అలాగే మేక్ ఏ సిస్టమ్ ఫర్ ద బ్యాకప్. సో మ్యాక్సిమం బ్యాకప్ని స్టోర్ చేసుకోవడం ఉంటాం. అలాగే రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ డేటా. సో ఆ డేటాని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడం. సో డిజేబుల్ ఫర్ ద వల్నరబుల్ ప్లగ్గిన్స్. మ్యాక్సిమం మనకి వైరస్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ప్లగ్గిన్స్ ద్వారానే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద ఆల్ ద ప్లగ్గిన్స్. సో ప్లగ్గిన్స్ ద్వారానే మనం యూజ్ చేసుకొని సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే ప్లగ్గిన్స్ యూజ్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకొని రన్ చేస్తున్నావో ఆ ప్లగ్గిన్స్తో పాటు మనకు వైరస్ కూడా ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అది వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ అనమాట. సో దానివల్ల మ్యాక్సిమం యూ హ్యావ్ టు డిజేబుల్ ద ప్లగ్గిన్స్. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనమాట. సో వీటి ద్వారా మనకి దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ransomware. So this is the structure of the ransomware. So next one వచ్చరికి రూట్ కిట్. సో రూట్ కిట్ వచ్చరికి సో ద సేమ్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ అండ్ మెయిన్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద వైరసెస్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి రూట్ కిట్ అనేటువంటిది సో రూట్ లెవెల్స్లో అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్స్లో మనకి ఎంటైర్ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. వన్స్ కనుక మనకి ఆ రూట్ కిట్ అనేటువంటిది కనుక మన సిస్టమ్స్లో కనుక నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్లో కనుక ఇంజెక్ట్ చేసాడు అంటే సో మనకు తెలియకుండానే మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మొత్తాన్ని కూడాను అతని కంట్రోల్లో తీసుకుంటాడు. మనం ఆపరేట్ చేసేటువంటి ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ ప్రెస్సింగ్ ఏ కీ. సో కీ ప్రెస్ చేసినా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఆ డేటా మొత్తం కూడా అతనికి డేటా సెండ్ అవుతుంది, అతని కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట. సో అలా ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ వైరస్ దట్ ఈస్ ఏ రూట్ కిట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దట్ ఈస్ రూట్ కిట్ ఈస్ అనదర్ మెలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ మాల్వేర్. సో దట్ రూట్ లెవెల్ అండ్ అడ్మిన్ లెవెల్ దట్ ప్రివిలేజ్ టు అటాకర్ బిహైండ్ దిస్. ద రూట్ లెవెల్ ఈజ్ derived from the two words that is root and kit. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే one thing is root and the second one is kit. Root means the path. So root means that complete control of this OS. So operating system మొత్తం దాని కంట్రోల్ తీసుకోవటం. And the kit means it implies the collection of tools.
సో వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏవైతే టూల్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు. సో ఇంప్లిమెంట్ చేసి అండ్ యాక్సింగ్ దేర్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఆ సిస్టమ్ని అతని కంట్రోల్లోకి తీసుకుని ఉంటాడు అనమాట. సో అదే ఉన్నటువంటి రూట్ కిట్. అలాగే నెక్స్ట్ యాంటీవైరస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద యాంటీవైరసెస్ కొన్ని బిట్ డేడ్ ఫెండర్స్ అండ్ ఎవాస్ట్, సో పాండా, సో ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద యాంటీవైరస్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద different types of the different type of the like as a malware. See, this is types of the malwares. The means malware means it is one of the malicious software. సో ఈ malicious software అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే టు హార్మ్ ద సిస్టమ్. సో మనకి సిస్టమ్ని, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని హార్మ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటువంటి ఏ వైరస్ అయినా సరే దట్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మాల్వేర్ అనమాట. సో సిస్టమ్ని లైక్ యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ కానీ సో వాటన్నిటిని కూడా ఆన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే వాటన్నిటి కూడా మనం లైక్ యాజ్ ఏ మాల్వేర్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఆర్ ద మాల్వేర్స్. థ్యాంక్ యూ.